जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर कांडिया जलप्रपात बुड़ी युवक निखोज। मयूरभंज जिलार सारसकणा ब्लॉक अधीन कांडिया जलप्रपात को भोजी करने आसुवा जड़े युवक पानी रे बुड़ी निखोज होइथिबार सूचना मिली। घटनास्थल में दिवा 2 घटिका समय पुलिस और अग्निशम बाहिनी पहुंची निखोज कर युवक को बहुत खोजाखोजी करते से दिन ठाब कर परदिन अड्राफ टीम घटनास्थल में पहुंची खोजाखोजी कर दिवा 10 घटिका समय छात्रों मृतदेह पानी उद्धार कर छात्रों घर कुआखिया थाना नरसिंहपुर ग्रामर निष्कांत नायक बोली जमापड़ी। परवर्ती खबर बांगरीपशी पुरी ट्रेन पर आसंता 1 तारिख नूतन समय सारणी लागू। मयूरभंज जिलार ट्रेन पुरी पर्यंत रही तेज आसंता 1 तारिख यह ट्रेन समय परिवर्तन होगा जाऊँगी। पुरी 4:20 समय छाड़ी ट्रेन टी बांगरीपशी 11:04 समय पहुँचबार नूतन सारणी दर्शाई। एने रेल विभाग पक्षर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर बेतनडी थाना कृष्णचंद्रपुर फांडी अधीन सुकुलसाही उपकंठ नुआसाही ठारे रविवार राति 7:30 समय एक गठछड़ा दंता आक्रमण में जड़े व्यक्ति गुरुतर आहत होती। गुरुतर आहत व्यक्ति जनक होती ग्रामर कालादेहुरी कामरू घर को फेरिया पर अगणार खट उपर विश्राम नौथिले। राधिकाशल सुकुलसाही बड़जड़ इलाकार किसी दिन धरी विचरण करुवा बणुआ दंता हाथी अपराह्न 5टा पाखापाखि समय जंगलरू बाहरी गाँ मुहां होता। हाथी जंगलरू बाहरी जनबस्ती मुहां होउथुवा देखि ग्रामवासी माने दायित्व रे स्थानीय वनरक्षी को खबर देते। इतिमध्य हाथी गाँ दाण्ड जाऊा बेले हठात कालादेहुरी शोईथिबा घर अगणा को पलाई आसला। कालादेहुरींकर श्रवण समस्या थिबारु पाख पड़ोशी हाथी आसुथिबार डाक पकाइथिले सुद्धा से शुणी पारि नथिला। प्रत्यक्षदर्शी सूचना मुताबक हाथी कालादेहुरी को शुंढरे टेकी नहीं कचाड़ा पर तांको जंघरे मध्य दांत गलाई देथिला। लोकंक हा हल्ला और पाटी तुंड शुणी हाथी जंगल को पलाई जाइथिले सुद्धा कौन प्रकार काला निजर जीवन बंचाई घर भीतर को गुरुंडी गुरुंडी पलाई जाइथिला। खबर पाई वन विभाग टीम रक्त जुड़बुड़ अवस्था पड़ी रही गुरुतर कालादेहुरी को उद्धार कर बारिपदा जिला मुख्य डाक्तखाना भर्ती करथिबा बेले कालादेहुरी अवस्था अत्यंत संकटापन्न थिबा जमापड़ी। बारिपदा वन विभाग एसीएफ रविनारायण महांती प्रत्यक्ष भाव में बारिपदा डाक्तखाना उपस्थित रही कालादेहुरींकर समस्त आवश्यक चिकित्सा जगाई देवार बंदोबस्त करथिले। परवर्ती खबर कप्तिपदा सदर पंचायत गड़साई ग्रामर जड़े युवक बेकर गामुछा लगाई आत्महत्या करछंती। मृत युवक जनक हेले सत्यव्रत बेहेरा बयस 40 वर्ष। बापा माँ भौणी घर को जाइथवा बेले एवं स्त्री सकाळे कार्य व्यस्त थिबा बेले भर समय सत्यव्रत घरे थिबा फैन रे गामुछा लगाई आत्महत्या करथिले। परिवार लोके कप्तिपदा थाना को आनिथिले हैं डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। ए संपर्क में कप्तिपदा थाना केस नंबर 48 रे एक अपमृत्यु मामला रुजु करा जाई सब व्यवच्छेद पर परिवार लोकों को हस्तांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर आसंता जनवरी मास 6 तारिख दिन जातीय महिला आयोग NCW द्वारा भारतीय संसद संविधान भवन केन्द्रस्थल में आयोजित होगाक जातीय कर्मशाला एथिरे जोग देवाकू मनोनीत होइछन्ति बहलदा ब्लॉक शश ग्राम पंचायत सरपंच स्थलपद्मा हांसदा। जातीय महिला आयोग द्वारा आयोजित होगाक एही एक दिवसीय कर्मशालार शीर्षक पंचायत पार्लियामेंट 2.0 रही। एभली एक सम्मानजनक जातीय कर्मशाला को स्थलपद्मा मनोनीत होइथारु रायरंगपुर विधायक जरेन नायक, बहलदा ब्लॉक अध्यक्षा दीपांजलि सिंह, बहलदा बीडीओ शरद कुमार मल्लिक, सांबादिक प्रभास दास, पूर्वतन जिला परिषद सभ्य इंजीनियर कमलाकांत नायक, शश पीओ दशमती पूर्ति, पूर्वतन सरपंच चांद्राय मारंडी और सामाजिक कर्मी नीलमंडल प्रमुख तांको अभिनंदन जणाइछन्ति। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉक झिंकपदा पंचायत गौड़गाँ ग्राम में थिबा एक धान गोदाम को प्रशासन पक्षर सील कराई। संजीव पथालको गोदाम रे बेआईन भावे 1500 क्विंटाल धान थिबार कप्तिपदा तहसीलदार खबर पाइथिले।
ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଭୀମକାନ୍ତ ମାଝୀ, ଉପଖଣ୍ଡ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରୀନା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ARC ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡୁ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ପୁଲିସ ଗୌଡ଼ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଧାନ 2ଟି ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରି ଗୋଦାମକୁ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୋଟିସ୍ କରିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ଧାନର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ଶିମିଳିପାଳ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଖଡ଼ିଆପଶି, ତିରୁପଦା ହାଟ, ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରବିବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଭିଡ଼ିଓ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ବାସ୍କେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିମିଳିପାଳ ସଂଲଗ୍ନ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନିରାକରଣ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚେତନତା ଭିଡ଼ିଓ ସିନେମା ଏବଂ ଟ୍ରେନର ସୁବ୍ରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବନପାଳ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଦୟାନିଧି ମହାନ୍ତ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ବନ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଚେତନତା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସଭାଗୃହରେ ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସହାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ SP ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲି, କରଞ୍ଜିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଚରଣ ହାଇବ୍ରୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନୀ ମୁଣ୍ଡା, PA ITDA ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ବାଣୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶିବିରରେ ମୋଟ 93ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ 60ଟି ଏକକ ଅଭିଯୋଗ, 33ଟି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା BDO ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ କୁସୁମିଆ ମାନିଆ ସାହି ଜଙ୍ଗଲରେ 43ଟି ହାତୀ ଶୁକ୍ରବାରରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ରହି ଉପଖଣ୍ଡ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ କୁଆମରା ବନପାଳ KL ସୋରେନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିକଟସ୍ଥ ପଟିସାରୀ ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ହାତୀ ପଶିବା କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ହାତୀ ପଲରେ ପ୍ରାୟ 3-4ଟି ହାତୀ ଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରୁନଥିବା କଥା ବନ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ରବିବାର ରାତିରେ କିଛି ହାତୀ କୁସୁମିଆ ଗ୍ରାମରେ ପଶିଥିଲେ। ହାତୀ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କୁଆମରା, ଚିଲିମା, ସିକିଡ଼ିଆ, କୁସୁମିଆ, କଦଡ଼ା, ତିରୁପଦା, ପଟିସାରୀ ଆଦି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ପଟିସାରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଧାନ ବିଡ଼ା ବିଲରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ହାତୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ହାତୀ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶି କେଉଁଠି କଦଳୀ ଗଛ ତ କେଉଁଠି ଗୁଆ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ହାତୀକୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିବା ବନପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିଥିବା 13 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପିଂରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 13 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା 13ଟି ଧନୁ, 33ଟି ତୀର ଓ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି 13 ଜଣ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ରାଣୀବଳ ଗ୍ରାମର ହରିବାନ ସିଂ 44 ବର୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସୋୟ 43 ବର୍ଷ, ଧନେଶ୍ୱର ସୋୟ 24 ବର୍ଷ, ବୁଦ୍ଧିରାମ ସିଜୁଇ 26 ବର୍ଷ, ଅଁଳାକଟା ଗ୍ରାମର ବଜାଇ ବାଦ୍ରା 36 ବର୍ଷ, ହିନ୍ଦୁରାମ ବାଦ୍ରା 23 ବର୍ଷ, ଜୟରାମ ବାଦ୍ରା 60 ବର୍ଷ, ଖେଜୁରୀ ବାଦ୍ରା 24 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଲ ବାଦ୍ରା 29 ବର୍ଷ,
ଦୁଧିଆଣୀ ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ଦୁମ୍ବାଇ ଚାନ୍ଦୁଆ 31 ବର୍ଷ, ଫାଗୁ ମାରାଣ୍ଡି 35 ବର୍ଷ, ମଙ୍ଗଲ ଆଲଦା 26 ବର୍ଷ ଏବଂ ରାମଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଚରଣ କରେଇ 20 ବର୍ଷ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।